बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जय नारोमसु छिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि फरे माया काळ रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण एवाक्षरधामनाधिपति श्री स्वामी नारायण जन्यमृतवाणी तो वही रही साक्षात् महिमा रूपे जनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हय्यूं तो वंदन करे। सजानंद स्वामी महाराजनी जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। सदगुरुदेव की जय जय जय। गुरुहरि काकाजी महाराज, गुरुहरि पप्पाजी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी पर्व महोत्सवनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराजनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब जी नी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप अक्षर विहारी स्वामी महाराज नी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप मुकुंद जीवन स्वामी गुरुजी महाराज नी जय जय जय। सर्वे गुणातीत स्वरूपों नी जय जय जय। આજે 4.5 મહિના પછી અહીંયા આગળ આ મંદિરે ફરી પાછો મહાપૂજાનો લાભ મળ્યો. અમારા સીએમ બી આવી ગયા, પદ્માબેન બી આવી ગયા, જય સ્વામિનારાયણ. અહીં જ રોકાઈ ગયા હતા પછી? અચ્છા, સરસ, જય સ્વામિનારાયણ. મને લાગે છે તમારા અને અમારા ઇન્દિરાબેન બધા મોટેલવાળાઓને બહુ સુખ છે. અમારા ઇન્દિરાબેનને બી એક એવો સરસ મળી ગયો છે કે સત્સંગની સેવાઓમાં જોડાઈ શકાય. બાકી ધંધો હોય તો એની થોડી ચિંતા રહ્યા કરે. આજે મહાપૂજા નિમિત્તે એક વિચાર કરતો હતો. કાકાજી એવું કહેતા કે આ મહાપૂજા એનો જેટલો મહિમા સમજીએ એટલો વધારે ફાયદો. ઇન ધીસ મહાપૂજા if we accept the magnanimity of Mahapuja, then we would benefit more. એટલે કે મહિમાની કસરની આપણી ખોટ નીકળી જાય. આપણી અંદર જે કંઈક મહિમામાં કસર છે એ ખોટ નીકળી જાય એવી કાકાજી વાત કરતા. એનો મોટામાં મોટી વાત એ કરવાની છે કે આપણને મહિમા પાકો થાય. વી વોન્ટ ટુ હેવ ધી magnanimity of what we are doing. So I was thinking during Mahapuja that if somebody is sick, somebody would seek the help of a doctor, would go to the doctor or hospital. When we go to the hospital, do we go with a doubt that this doctor will not do right thing or this hospital will not treat me right? આપણે હોસ્પિટલમાં તે ડૉક્ટર પાસે જઈએ ત્યારે ડૉક્ટર ઉપર શંકા આવે કે આ ડૉક્ટર આપણું બગાડી નાખશે,
કે આ ડૉક્ટર આ હોસ્પિટલ આપણું બગાડી નાખશે. ડૉક્ટરને તો ઓળખતાય નથી, છતાં પણ કેટલો બધો વિશ્વાસ કે મને દુઃખ છે અને મારું દુઃખ આ ડૉક્ટર મટાડશે. મને કેન્સર થયું છે અને કેન્સર મીન્સ ટિકિટ ફાટી ગઈ, રાઈટ? છતાં પણ કેટલા વિશ્વાસથી આપણે ડૉક્ટર પાસે જઈએ છીએ અને કેટલી શ્રદ્ધાથી એ જે કે બધું જ આપણે માનીએ છીએ અને એની ટ્રીટમેન્ટ કરીએ છીએ. એ મહિમા ડૉક્ટર પાછો સામેથી લખાવી દેવડા કે ઓપરેશન કરીએ અને તમે ઉપર ચાલ્યા જાઓ તો બી અમે જવાબદાર નથી, તો બી આપણે સાઇન કરીએ છીએ કે ભાઈ છતાંય મને કરતું. સ્ટીલ યુ ડુ ઇટ, Even doctor will sign us that if I die during the operation, doctor is not responsible. And we will still sign it. And still, we have faith. કેટલો બધો મહિમા છે. So, how that મહિમા comes, even without knowing the doctor, even without knowing hospital, because we love our body. આપણને આપણા દેહ ઉપર એટલો બધો પ્રેમ છે, એટલો બધો દેહની સાથે આપણને અંદરથી એકાત્મપણું થઈ ગયેલું છે કે એના માટે વિશ્વાસ પેદા થાય છે. તો એવો જ અને એટલો જ વિશ્વાસ જો આ મહાપૂજાની અંદર, આ સત્સંગની અંદર કેળવીએ તો બહુ ફાયદો થઈ જાય. આપણો જન્મ મરણનો રોગ નીકળી જાય. મોટો રોગ તો જન્મ મરણ. ઇટ ઇઝ ધી બિગ ડિસીઝ that we are born and reborn. We die and we born again. We born and die again. That is the biggest disease. And if we can elevate from that, if we can liberate from that, that would be the highest treatment of ourselves. And not many, even religious organizations, can guarantee that your cycle of birth and death will be liberated, eliminated by coming to the satsang. Here, by the grace of these Gunatit saints and Maharaj, he has said that you will be liberated from the cycle of birth and death. Either they have been mad, crazy, and telling us not true, or they are powerful and telling us the truth. That is our choice. So, if we believe that they are powerful, then now this trust and faith has to be imbibed within us. આપણી અંદર જો એ ટ્રસ્ટ અને ફેથ ડેવલપ થશે, ડૉક્ટર પાસે જઈએ છીએ એવો અથવા તેથી વધારે, તો કામ થાય. મહાપૂજાની અંદર પિન્ટુભાઈ બધા માટે પ્રાર્થનાઓ કરી. ઘનશ્યામભાઈને એટલો ફેથ હતો કે મહાપૂજામાં મારું નામ બી લેવાય. એમણે સામેથી કહ્યું ભાઈ કે કોલંબસવાળા ઘનશ્યામભાઈ, એટલે કે અહીં આગળ બેઠેલા ઘનશ્યામભાઈ એ મારું નામ નથી, પણ તમે જે બધા મને જે રીતે ઓળખવા માગતા હો, જે રીતે કહેવા માગતા હો, પણ હું બી આ પ્રાર્થનામાં જોઈન્ટ થઉં છું. મારી બી પ્રાર્થના છે. જો દેટ ઇઝ ઇનર ફેથ. આપણને એટલો વિશ્વાસ હોય તો કંઈક સારું કામ થવાનું તો આપણે બી કંઈક નાખીએ ને, યજ્ઞમાં બી સ્વાહા કરીએ ને, એમ આપણે બધાએ એ ભાવથી મહાપૂજામાં જોડાવાનું છે. ઓલ ઓફ યુ હેવ કમ this Sunday morning at this early hours, which is great, And now our college and school kids, they have shown up because they have vacation. એ લોકોને વેકેશન છે તો મોડા સુધી સુવાનું મન થાય ને. they would enjoy sleeping. સમર ટાઈમમાં તો લોકો 1-2 વાગ્યા સુધી સૂતા હોય ને સવારે, એવું બને ને નહીં? પછી ઉઠે, કારણ કે રાત્રે 4 વાગ્યા સુધી સૂતા ના હોય, પછી સવારે ઉઠાય જ મોડું. They could do that, right? But they have come. એ અહીંયા આવ્યા છે.
બીજા કેટલાય સૂતા હશે ને, એની કોલેજમાં સ્કૂલોમાં કેટલાય હશે ને છોકરાઓ, નહીં? એ બધા સૂતા હશે. દે આર ફોર્ચ્યુનેટ. એમને બી કદાચ એટલે ખબર નહીં હોય કે અમે કેટલા ફોર્ચ્યુનેટ છીએ. પણ જો એ માનતા થાય તો પછી આ મહિમા વધતો જાય, મહિમાની કસર ઘટતી જાય. સો વી વોન્ટ ટુ કમ વિથ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ faith here, and that faith can move the mountains. That faith can elevate us from wherever we are to the higher level, to the level of Brahmrup. અને બ્રહ્મરૂપ થયા પછી પરબ્રહ્મની devotion, bhakti, These are the two final stages, I was reading Papaji's book, that Papaji had made several dharma yatra in Europe, America and other places. So in London they wrote a book that when Papaji was in London, starting from 1980, I think, Papaji started, to 2002, I guess, or whatever, So they have 4 different volumes, I guess. So I was reading. In one discourse, Papaji gave a very nice example, And the bottom line is that we have come here on this Sunday morning, giving up so much other things, so much other priorities, and we have come here, So we are not common, we are different. So Papaji was telling કે એક સાધક એક સમર્થ ગુરુ પાસે આવ્યો. One sadhak came to a powerful master, and he saw this master ever happy, ever in peace, not having any disturbance, like Kakaji, So he says that I want to be happy like you. એ કહે છે કે મારે બી તમારા જેવું સુખિયા થવું છે. એક સાધક એના ગુરુ પાસે આવે છે ને કહે છે કે તમે કેટલા બધા સુખિયા દેખાવ છો, મારે પણ તમારા જેવા સુખિયા થવું છે. તો ગુરુ કહે છે કે હું જેટલું કરું એટલું તું કરીશ? તો કે yeah. So the guru is saying that whatever I do, will you follow me? Will you do the same thing? Then he says, yes, I will do it. So Guru took him in one room where there were 2 knives, sharp knives. He gave one knife to the sadhak, and Guru picked up one knife. And Guru cut off his ears. So sadhak, he also cut off his ears. ગુરુએ પોતાના કાન કાપી કાઢ્યા, તો સાધકે પણ કાન કાપી નાખ્યા. કાન કાપ્યાનો અર્થ શું? હવે દુનિયાનું કોઈ સાંભળવાની જરૂર નથી. હવે હું તમારો થઈ ગયો. Whatever comes from you, that is what I will do. So Guru take him to the another room. He took to the another room. There were 2 knives again. So Guru gave one knife to the sadhak. પછી ગુરુ એને બીજી રૂમમાં લઈ ગયા. ત્યાં 2 ચપ્પુ હતા. એક ચપ્પુ ગુરુએ લીધું ને એક સાધકને આપ્યું, અને ગુરુએ પોતાનું નાક કાપી કાઢ્યું. તો પેલા સાધકે પણ પોતાનું નાક કાપી નાખ્યું. He cut off his nose also. નાક કાપવાનું એટલે આપણી આબરૂ. કહે છે કે તમે સ્વામિનારાયણ થઈ ગયા, તમે ઢીલા ટપકા કરતા થઈ ગયા, તમે લસણ ડુંગળી ખાતા બંધ થઈ ગયા, માળા કરતા થઈ ગયા, એવું બધું કહેવાવાળા આવે. The mass will say, પણ આબરૂ નાક કાપી નાખ્યું. Now Guru goes to the 3rd room.
ત્રીજી રૂમમાં ગુરુ ગયા, અનધર 2 નાઇફ્સ, બે ચક્કુ પાછા હતા. એક ચપ્પુ ગુરુએ સાધકને આપ્યું. 1 knife he gave to the disciple. The second knife, Guru cut his head, his neck. પોતાનું ગળું કાપ્યું ગુરુએ. હવે સાધક શું કરે? હે પદ્માબેન, સાધક શું કરે? હે? ગુરુને રોકે. એટલો તો સમર્થ નતો તમારા જેટલો. એનું ગળું તો ગુરુનું કપાઈ ગયું. સાધકે એમ વિચાર્યું કે જો હું મારું ગળું કાપી નાખું, ઇફ આઈ કટ માય હેડ ઓફ, I will not have a darshan of my Guru. ગુરુના દર્શન પછી કઈથી થાય? એટલે એને ગળું નહીં કાપ્યું. અને મોમેન્ટ એને છરી ટેબલ પર મૂકી તો ફટાક ગુરુના કાન, નાક, ગળું પાછું ફિટ થઈ ગયું. રોબોટિક ગુરુ. પેલા સાધકના નાકને કાન કપાયેલા રહ્યા. The ear and nose of sadhak did not go back. So when Papaji was explaining this, Jashu Ben, one of those leader Beno, she made a comment that sadhak could not remove his swa, his I-ness. And that was the indication to cut the throat. And until the I-ness is not gone, you are still not totally attached to your Guru. Then Papaji said that all of you, Beno, Sadhak Beno, Bada, all of you have come with the 2 operations, You have cut off your ears and cut off your nose, એટલું તો તમે કરીને આવ્યા છો. તમે જગતને ઇવેડ કરીને આવ્યા છો, જગતની સામે લડીને આવ્યા છો. અને પપ્પાજીના આશ્રમમાં તો કેટલા બધા બહેનો, હાઉ મેની સિસ્ટર્સ આર ધેર, દે આર ફ્રોમ ડિફરન્ટ કાસ્ટ, ફ્રોમ ડિફરન્ટ બિલીફ્સ, એન્ડ લોટ ઓફ ક્રિટિસિઝમ, at that time, because this was the new era, to have behno to become sadhu. It was a new era, So, lot of negative comments also, But they gave up all that and came and joined, But that last operation is still not finished. That operation can be finished when we have this full faith, ગુરુની અંદર પાકો વિશ્વાસ હોય તો એ ઓપરેશન સક્સેસફુલ જાય. અને આપણે બધા જ એવા જ એસ્પિરન્ટ સાધકો છીએ. વી આર જસ્ટ very dedicated, very elevated sadhaks. But something within us is not switching on. And if that switch is on, then we will be flying high, તો આપણે બધા આજે સરસ મહાપૂજામાં એવી ભાવના પ્રાર્થના કરીએ કે મહારાજ તમે તો સમર્થ મળ્યા છો, હવે અમારી કંઈક કચાશ, અમારી કંઈક ખામી એ તમે ટાળજો. અને મોટા પુરુષ તો એવા દયાળુ છે કે આપણે ભૂલ કરીએ તો બી માથે હાથ મૂકીને આશીર્વાદ આપે એવા છે કે ભાઈ ચાલો કંઈ વાંધો નહીં, ફરીથી નેક્સ્ટ ટાઈમ. પણ જેટલી જાગૃતતા, જેટલી અવેરનેસ વધારે કરતા જઈશું, મોર અવેરનેસ એન્ડ મોર એલર્ટનેસ વી વુડ હેવ ફાસ્ટર પ્રોગ્રેસ. આપણે બધા જ આજે સરસ, જો અમારા કાકાજીએ પ્રાર્થનાઓ કરેલી, એની બાપુએ આ બુક બનાવેલી છે. એમાંની ઇંગ્લિશની પ્રેયર એક અને ગુજરાતીની પ્રેયર. ગુજરાતીને અમારા મોટી બહેન, અમારા બીજા બહેનો, અમારા બાયા
અમારો રાકેશ તો આવ્યો નહીં બા આજે, અક્ષર બી નહીં દેખાયો. તમે આશીર્વાદ તો બરોબર આપ્યા હતા મને કે હું લઈને આવીશ, અમે આવીશું મળવા. આજે નથી, તબિયત નથી સારી કે કેવું છે? સારી. સારું, તમારે સમજાયા કરવાનો. કોને? અક્ષરને કે ચાલ બેટા આપણે જવું છે. રાકેશ તો મોટો થઈ ગયો, હવે તો કંઈ સાંભળે નહીં. જીતુભાઈ હશે. રાકેશ બી મારો ભગત છે, પણ હવે મહારાજ સરસ ગોઠવે. તો સરસ. I will recite one prayer in English. Kakaji was giving this prayer for our inner awakening. બધા સાથે repeat with me. O Lord Swaminarayan, O Lord Ram, O Lord Krishna, O Lord Jesus, O beloved Yogiji Maharaj, Gurudev Kakaji, and all divine saints, I am your innocent and ignorant child. You be with me and dwell in my heart to enlighten me and inspire me. You guide me and work through me. You direct me to discharge my duties and show me the true mission of my life. You protect me and strengthen me. O beloved Lord Swaminarayan and my Master Kakaji, irrespective of my thinking, my liking, my desire, my belief, and my inner conviction, you know what is in my best interest. Let thy will be done in my life. You mold my destiny. I surrender unto you. Give me enough courage to be righteous and loyal. Bless me so that I think positively and introspect within to correct myself. Bless me so that I can serve with all humility and without expectations or discrimination. Hold my little hand, O Lord, and dispel my fears, so that I accept that nothing improper can happen to me when I have surrendered unto you. Forgive me if I have consciously or unconsciously hurt the feelings of others. Forgive me if I have done anything without your consent and did seek your guidance through prayer. Forgive me for the things which I did when my conscience suggested that my actions will not meet with your approval. O Gurudev, I bow down to your lotus feet for your infinite grace. I thank you for all love and compassion you have given me. Give me strength to appreciate all you have done for me. O Gurudev Kakaji and all Gunatit saints, I urge you
to transmit your unceasing flow of energy into my body, mind, and spirit, so that I remain in the realm of your sovereign supremacy to maintain spiritual equanimity. This state of tranquility will put me in a witnessing spirit at all times and all occasions. O Gurudev, impart me with a divine vision to see self in all in self, and all as self, and ultimately to see God in all in God, and all as God. જય સ્વામી નારાયણ. જો સરસ મોટી બહેન, ગુજરાતીમાં પ્રાર્થના એક કરીએ. હે સર્વ અવતારી સર્વોપરી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન, ભગવાન શ્રી રામ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, શ્રી ઈસુ ખ્રિસ્ત, મારા ગુરુદેવ યોગીજી મહારાજ તથા ગુરુહરિ કાકાજી, પ્રગટ ગુણાતી સ્વરૂપો તથા સૌ દિવ્ય ભક્તજનો, હું આપનું અબૂધ અજ્ઞાની નિર્દોષ ભૂલકું છું. મને સદૈવ જાગ્રત રાખવા અને પ્રેરણા આપવા આપ મારા અંતરે અખંડ બિરાજમાન રહો. મારી ફરજ પ્રત્યે મને સભાન કરો અને મારા જીવનના ધ્યેયની સ્પષ્ટતા કરાવો. મારી રક્ષા કરો, મને બળ આપો. મારો વિચાર, ગમતું, ઈચ્છા, માન્યતા કે અંતરની પ્રતીતિને બદલે જે મારા સર્વોચ્ચ હિતમાં હોય એ જ તારી ઈચ્છા મુજબ મારા જીવનમાં બનો. હું તમારે શરણે છું. તમે જ મારા ભાવિના ઘડવૈયા બનો. મને પ્રમાણિક અને વફાદાર બનવા નૈતિક હિંમત આપો. મને એવા આશીષ આપો હું હંમેશા સકારાત્મક દ્રષ્ટિએ જ જોઉં અને મારી ક્ષતિઓ પ્રત્યે સજાગ રહી તેમને સુધારવા માટે સદાય પ્રયત્નશીલ રહું. કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદદ્રષ્ટિ કે અપેક્ષા વગર હું સૌ સાથે વિનમ્રતા અને મહાત્મ્યથી વર્તી શકું. મારો હાથ ઝાલી હે પ્રભુ મારો ભય દૂર કરી મને નિર્ભય બનાવો, જેથી આપનું શરણ સ્વીકાર્યા પછી મારું જરાય અહિત નહીં થાય. મારું જરાય અહિત નહીં થાય એ વાતનું મને અખંડ જાણપણું રહે. જાણે અજાણે મેં કોઈની લાગણી દુભવી હોય તો મને ક્ષમા કરશો જી. પ્રાર્થના દ્વારા આપની અનુમતિ કે પ્રેરણા વગર મેં કોઈ પણ કાર્ય કર્યું હોય તો મને માફ કરશો. આપનો રાજીપો કે સંમતિ ન હોય એ વાતની અંતરાત્મામાં જાગ્રતતા આવ્યા છતાં એવી ક્રિયાઓ મારાથી થઈ હોય તો મને માફ કરશો. હે ગુરુદેવ, આપની અસીમ કૃપા માટે આપના ચરણ કમળમાં મારું મસ્તક નમાવું છું. આપે જે આશીષ અને કરુણા મારા પર વરસાવ્યો છે તે બદલ હું આપનો અત્યંત ઋણી છું. આપે મારા માટે જે કંઈ કર્યું છે તેનો સહર્ષ
સ્વીકાર કરવાની સૂઝ અને શક્તિ મને આપો. હે ગુરુદેવ, કાકાજી અને સર્વ ગુણાતી સંતો, આપની અખૂટ શક્તિનો પ્રવાહ મારા મન અને આત્મામાં પ્રસારો, જેથી આપના સાર્વભૌમ સર્વોપરી ગુરુ રાજ્યમાં રહી આધ્યાત્મિક ક્ષમતા દ્રઢ થાય અને દરેક પ્રસંગે, દરેક પરિસ્થિતિમાં હું હંમેશા સાક્ષી ભાવે યુક્ત, શાંતિયુક્ત, પ્રશાંત નિરવતામાં જ રહું. હે ગુરુદેવ, સૌમાં મુજમાં સૌને અને સૌને મારા જેવા જોવાની દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપો, જેથી અમે સૌમાં પ્રભુને, પ્રભુમાં સૌને અને સૌના પ્રભુ રૂપે દર્શન કરી શકું. જય સ્વામિનારાયણ. There was one more thing that I observed on my trip. Last year, Vasibhai and Ghanshyambhai and others made a very nice Mahapuja organized with CDs and puja and everything to all those who sat in Mahapuja. And they suggested that if we do it at least once in a week, the Mahapuja, it would be a great collection by the year 2018. 2018 સુધીમાં જો દરરોજ અઠવાડિયામાં એક વખત મહાપૂજા કરીએ, વસીભાઈ આપેલી બધા ત્યાં સરસ કરેલી બધાએ, જો આપણે દરરોજ અઠવાડિયામાં એક વખત બી કરીએ તો પણ 2 વર્ષની અંદર ઘણી મહાપૂજાઓ થઈ જાય, 100 ઉપર મહાપૂજાઓ થઈ જાય, એવો વસીભાઈનો ભાવ હતો. આપણે બધા અહીં દર રવિવાર આવીએ છીએ અને કરીએ છીએ જ, એટલે વસીભાઈને આ બી આપણી માન્ય છે કે તમે આવો છો એટલે મહાપૂજા થાય છે જ. ઘરે થાય તો બી સરસ. પણ પેરિસની અંદર અમારા પ્રવીણભાઈ લાડ, એમણે નક્કી કર્યું કે મારે આ મહાપૂજા દરરોજ કરવી છે. આઈ વોન્ટ ટુ ડુ એવરી ડે મહાપૂજા. ધંધાને અર્થે, એમની ફેમિલી, એમના ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન, એ બધા જ કેવી રીતના કોઓર્ડિનેટ થશે, કોઓપરેટ થશે, એ કશો વિચાર કર્યા વગર એમણે મહાપૂજાનું ચાલુ કરી દીધું. I was surprised, when I went there. અમારો અંકુરભાઈનો દીકરો પ્રસાદ બહુ તોફાની, પણ એ મારો વાલો આખી મહાપૂજાને મોડે છે. એના દાદા સાથે મહાપૂજામાં, અને જો દાદા કંઈક ભૂલી જાય તો કે દાદા નિરાજનમ રહી ગયું. જો નાના નાના છોકરાઓની શક્તિ ઘણી છે, અને જો આપણે એવી મહાપૂજા ઘરે કરીએ તો આપણા છોકરાઓને પણ ફાયદો થવાનો છે. જેને જેને ત્યાં કેટલા વર્ષથી નાના કહીએ, 16 વર્ષથી નાના કહીએ છોકરાઓને, કરજો ભાઈ. વિરેન્દ્રલાલ, હા સરસ. હા હા, જેટલી થાય એટલી કરવી. પણ એમને તો હવે આ મોટા મોટા હશે બી, એ બી સમજાવવો તો છે જ. પણ નાના છોકરાઓને કેટલી અસર થાય છે એનો. પ્રસાદ તો હજુ 8-9 વર્ષનો થયો, પણ પેલો નિમિત્ત છે ને એ 5-1 વર્ષનો છે. એ બી મારો વાલો મહાપૂજા બધી જાણે છે. એ બી તરત જ ઘંટડી લઈને આવી જાય. અને આમ વિવેકમાં પેલા પ્રસાદ કરતાં બી નિમિત્ત બહુ હોશિયારીનો. અમારે બહાર જવાનું થાય તો મારા શૂઝ લઈ અને છેક મંદિર સુધી લઈને આવી મૂકે. એટલે મેં કહું અહીં નહીં, ત્યાં હું આવું છું. કે ના દાદા પહેરો. હવે એ વિવેક કોઈ એને શીખવાડ્યો બી નથી, અને નેચરલ છે વિવેક એની અંદર.
પણ આપણા છોકરાઓને અમેરિકાના સરસ આધ્યાત્મિક સંસ્કારો જો આપવા હોય અમેરિકાની અંદર રહેવા છતાંય, તો આ બધા સરસ સાધનો છે. છોકરાઓને આપણે જેટલા પ્રેમથી બોલાવીએ, બેસાડીએ, એમને પાર્ટિસિપેટ કરીએ, એટલા એને એક્સેપ્ટ કરતા થાય, સ્વીકાર કરતા થાય. સો we want to again emphasize on this Sunday Mahapuja, please make a priority and also tell others that who did not wake up today or who had some other things to do, they can shuffle around, and do it, આપણી પ્રાયોરિટી જો આ બને તો ભગવાનની પ્રાયોરિટીમાં આપણું નામ આવે, રાઈટ. સો આપણે એવું સરસ કરીએ. બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આજે કેરીઓ આવી ઉનાળાની સમય. માસા લાવ્યા? અરે વાહ, માસા. હાજી, ચાલો. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. કેટલા વાગ્યા?